Santur English for class 4, chapter 2, the tinkling bells. ಟಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಡೆಯಲು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ. ಈಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಇದನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಓದೋಣ, ನಂತರ ಅದರ ವಿವರಣೆ, ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೀಡ್. Chinna was a little boy who lived in a village. He studied in grade 4. He was a bright boy who liked to read storybooks and learn new things. He had many friends with whom he played. But most of all, he loved to play with his little pet kid named Tara. Tara was a 5-month-old kid, milky white in color. One day, while coming back from school, Chinna stopped at Chacha's shop. He saw a pair of beautiful, shiny, tinkling bells. He went inside the shop and politely asked the shopkeeper to show him the tinkling bells. 10 rupees, please, Chacha said. Chinna liked the bells a lot. He put his hand in his pocket to take out the money. He was shocked to find that his money was missing. Oh, where is the money Dadaji gave me yesterday? He searched all his pockets but couldn't find the money. Feeling sad, he returned the tinkling bell to Chacha and began walking home. Chinna reached home. He removed his shoes and placed them in the corner. He went inside and dropped his school bag on the study table. He sat on the chair and rested his head on the table. His mother, Kamala, who had been watching all this, came to Chinna. She asked gently, "What happened, Chinna?" Kamala laid her hand softly on his shoulders at once. Chinna hugged her and started crying. On seeing this, Kamala wiped his tears. After a while, Chinna told her about the missing money. Kamala consoled him, saying, I'm so sorry, dear. It's okay, don't cry. I will give you money to buy the bells. But make sure to be careful with money in the future. Chinna smiled and said, Sure, Amma. That's my boy. Cheer up. Now let's go to the market to buy some fruits and vegetables, Kamala said warmly. Kamala and Chinna went to the market. They bought apples, mangoes, tomatoes, brinjals. Chinna also wanted pineapples, so they stopped at the pineapple stall. What is the cost of pineapples? Kamala asked. 45 rupees each, replied the fruit seller. Kamala bought 2 pineapples and gave him a 100-rupee note. She asked
Chinna to take the change. Then she went to other shop to buy some more fruits. The fruit seller gave Chinna two 10-rupee notes, hiding a mischievous smile. Chinna ran to his mother. Amma, do you know the fruit seller gave me a 10-rupee extra by mistake? Can I buy the bell and some chocolates? Whispered Chinna. Chinna, that's very bad. It is stealing. How did you feel when you found your money missing? Asked Kamala. I felt I felt very sad and angry, replied Chinna. The fruit seller will also feel the same when he comes to know the mistake. Now be a good boy, said Kamala gently. Chinna looked at his mother thoughtfully. He ran back to the fruit seller to return the extra money. The fruit seller was a very happy. You are an honest boy, he praised him. Chinna ran back to his mother. Kamala felt pleased with Chinna's honesty and took him to Chacha's shop to buy the tinkling bell. Chacha was about to close his shop. Wait, called Chinna. Do you still have the bells? Yes, I do, said Chacha. Chinna paid him 10 rupees. Chinna paid him 10 rupees and they both happily walked home. The bells were tinkling in Chinna's pocket. Hearing the sound of bells, Chinna's pet kid Tara came running out. Chinna happily tied the tinkling bell around Tara's neck. ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ಟೋರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓದಿದ್ರಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ನೋಡ್ರಿ, tinkling bells. Chinna was a little boy who lived in a village. ಚಿನ್ನ ಎಂಬುವ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು. He studied in grade 4. ಅವನು 4ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದನು. He was a bright boy who liked to read story books. ಅವನು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಕಥೆಗಳ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಓದುವುದೆಂದರೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. And learn new things. ಅವನು ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದ. He had many friends with whom he played. ಅವನೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಲು ಹಲವಾರು ಗೆಳೆಯರಿದ್ದರು. But most of all, ಅವೆಲ್ಲದ ಹೊರತಾಗಿ he loved to play with little pet kid named Tara. ಇವೆಲ್ಲದರ ಹೊರತಾಗಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಲು ಒಂದು ಆಡಿನ ಮರಿ ಇತ್ತು. ಗೋಟ್ಗೆ ಕಿಡ್ ಅಂತ, ಗೋಟ್ ಮರಿಗೆ ಕಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಆಡಿನ ಮರಿ, ಗೋಟ್ ಬೇಬಿಗೆ ಕಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಮತ್ ಯಾರ ಕಿಡ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಲೆ ಗೋಟ್ ಬೇಬಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ. ಆ ಕಿಡ್ಡ ಬೇರೆ, ಈ ಕಿಡ್ ಬೇರೆ. ಅಂದ್ರ ಗೋಟ್ ಮರಿಗನು ಕಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ತಾರಾ ವಾಸ್ ಅ 5-month-old ಕಿಡ್. ಆ ತಾರಾ ಅನ್ನುವ ಆಡಿನ ಮರಿಗೆ 5 ತಿಂಗಳು. ಮಿಲ್ಕಿ ವೈಟ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಅದು ಹಾಲು ಬಣ್ಣವನ್ನ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಹಾಲಿನಂತೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಒನ್ ಡೇ ವೈಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಒಂದು ದಿನ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ ಚಿನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಟ್ ಚಾಚಾಸ್ ಶಾಪ್. ಈ ಚಿನ್ನ ಎಂಬ ಹುಡುಗ, ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರೋ ಹುಡುಗ, ಚಾಚಾನ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡ. He saw a pair of beautiful, shiny, tinkling bells.
ಅವನು ಆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಸುಂದರವಾದ ಗಂಟೆಯನ್ನ ಕಂಡ. He went inside the shop and politely asked the shopkeeper to show him the tinkling bells. ಅವನು ಅಂಗಡಿಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಆ ಅಂಗಡಿಯವನಿಗೆ ಆ ಗಂಟೆಗಳನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡ. 10 rupees please, ಚಾಚಾ said. 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು, ದಯವಿಟ್ಟು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ನೀನು ಅವಕ್ಕೆ ಅಂತ ಚಾಚಾ ಹೇಳಿದ. ಚಿನ್ನ ಲೈಕ್ ದ ಬೆಲ್ ಅ ಲಾಟ್. ಚಿನ್ನ ಎಂಬ ಈ ಹುಡುಗ ಆ ಬೆಲ್ ಗಂಟೆಯನ್ನ ಬಹು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದ. He put his hands in his pocket to take out the money. ಅವನು ತನ್ನ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ ತೆಗೆಯಲು ಕೈಯನ್ನ ಇಟ್ಟ. He was shocked. ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. He was shocked to find that his money was missing. ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು, ಅವನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣ ಕಳೆದು ಹೋಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿತ್ತು. Oh, where is the money ದಾದಾಜಿ gave me yesterday? ನನ್ನ ಹಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು, ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. He searched all his pocket but couldn't find the money. ಅವನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಜೇಬುಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡ, ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. Feeling sad. ಅವನಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. He returned the tinkling bell to Chacha and began walking home. ಅವನು ಆ ಸಪ್ಪಳ ಮಾಡುವ ಗಂಟೆಗಳನ್ನ ಅಂಗಡಿಯ ತಾತ ಚಾಚಾನಿಗೆ ಕಾಕಾನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂಟಾನಲ್ವಾ. ಚಿನ್ನ ರೀಚ್ಡ್ ಹೋಮ್. ಚಿನ್ನ ಮನೆಯನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ. He removed his shoes and placed them in the corner. ಅವನು ತನ್ನ ಶೂಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ. He went inside and dropped his school bag on the study table. ಅವನು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಶಾಲೆಯ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಓದುವ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ. He sat on the chair. ಅವನು ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು and rested his head on the table. ಅವನು ಟೇಬಲ್ಗೆ ತಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಕುಳಿತುಕೊಂಡ. His mother Kamala, who had been watching all this. ಅವನ ತಾಯಿ ಕಮಲಾಳು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಳು. Came to ಚಿನ್ನ. ಅವನ ತಾಯಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಚಿನ್ನನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದರು. She asked gently. ಅವಳು ಮಧುರವಾಗಿ ಕೇಳಿದಳು. What happened ಚಿನ್ನ? ಏನಾಯಿತು ಮಗುವೆ ಚಿನ್ನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು. ಕಮಲಾ laid her hand softly on his shoulder. ಕಮಲಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನ ಮೃದುವಾಗಿ ಅವನ ಭುಜಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು. At once ಚಿನ್ನ hugged her and started crying. ಒಮ್ಮೆಲೆ ಅವನು ಅವರ ತಾಯಿಯನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದ. On seeing this, Kamala wiped his tears. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿ ಕಮಲಾ ಅವರು ಅವನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಒರೆಸಿದರು. After a while, ಚಿನ್ನ told her about the missing money. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಚಿನ್ನಾನು ತಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ. ಕಮಲಾ consoled him saying, I am so sorry. ಕಮಲಾ ಅವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ನನ್ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು. I am so sorry dear. It's okay. ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು. Don't cry. ಅಳಬೇಡ. I will give you money to buy the bells. ನಾನು ನಿನಗೆ ಗಂಟೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಣವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. But make sure
ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಿತ್ ಮನಿ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ನೀನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಜಾಗೃತವಾಗಿರಬೇಕು, ಹಣವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಳು. ಚಿನ್ನ ಸ್ಮೈಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸೇಡ್, ಶೋರ್ ಅಮ್ಮ. ಚಿನ್ನ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ ಆಯಿತು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮೈ ಬಾಯ್, ಇದು ನನ್ನ ಹುಡುಗ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ನನ್ನ ಹುಡುಗ. ಚೇರ್ ಅಪ್, ಎದ್ದೇಳು. Now let's go to the market to buy some fruits and vegetables, Kamala said warmly. ನಡಿ, ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಯನ್ನ ತರೋಣ ಎಂದು ಕಮಲ ಚಿನ್ನಾನಿಗೆ ಹೇಳಿದಳು. ಕಮಲ ಅಂಡ್ ಚಿನ್ನ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಕಮಲ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ ಅವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದರು. They bought apple, mango, tomato and brinjals. ಅವರು ಸೇಬು ಹಣ್ಣು, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು, ಟೊಮಾಟೊ, ಬದನೆಕಾಯಿಗಳನ್ನ ಕೊಂಡರು. ಚಿನ್ನ ಆಲ್ಸೋ ವಾಂಟೆಡ್ ಪೈನಾಪಲ್. ಚಿನ್ನಾನಿಗೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ದೇ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಪೈನಾಪಲ್ ಸ್ಟಾಲ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪೈನಾಪಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತರು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೈನಾಪಲ್? ಪೈನಾಪಲ್ ದ ಬೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಕಮಲಾ ಆಸ್ಕ್ಡ್. 45 rupees each, replied the fruit seller. 45 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಣ್ಣು ಮಾರುವವ ಹೇಳಿದ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತಾಯಿ ಮಗ, ಅಂಗಡಿಯ ಫ್ರೂಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ 45 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಪೈನಾಪಲ್ ಬೆಲೆ. Kamala bought 2 pineapple and gave him a 100 rupee note. ಕಮಲಾಳು 2 ಪೈನಾಪಲ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನ ನೀಡಿದಳು. She asked Chinna to take the change. ಅವಳು ಚಿನ್ನಾನಿಗೆ ಹೇಳಿದಳು ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು. Then she went to other shop to buy some more fruits. ನಂತರ ಅವಳು ಮುಂದಿನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೇರೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದಳು. ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದಳು. ದ ಫ್ರೂಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಗೇವ್ ಚಿನ್ನ 2 10 rupee notes. ದ ಫ್ರೂಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಗೇವ್ ಚಿನ್ನ 2 10 rupees notes. ಈಗ 2 ಪೈನಾಪಲ್ಗೆ 90 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರ ಫ್ರೂಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರ 2 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನವ. ಹೈಡಿಂಗ್ ಅ ಮಿಸ್ಚೀವಸ್ ಸ್ಮೈಲ್, ಚಿನ್ನ ran to his mother. ಅವನು ನಗುವನ್ನ ಹಿಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನಗುವನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸದಂತೆ ಚಿನ್ನಾನು ಅವರ ತಾಯಿ ಅಡಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋದನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಆಗೈತಲ್ಲ, 2 ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಾನವ. ಅಂಗಡಿಯವನು 2 ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಹಂಗಾಗಿ ಅವನು ಅವನ ನಗುವನ್ನ ತೋರಿಸದಂತೆ ಅವನ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋದನು. ಅಮ್ಮ, ಡು ಯು ನೋ? ತಾಯಿ, ಅಮ್ಮ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವ್ವ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ದ ಫ್ರೂಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಗಿವ್ ಮೀ 10 rupee ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಹಣ್ಣು ಮಾರುವವನು ನನಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಬೈ ದ bells ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್? ನಾನು ಈಗ ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಎಂದು ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ ಅವರಮ್ಮನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾಳ, ಮಗುವೆ ಚಿನ್ನ, ಇದು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೀಲಿಂಗ್, ಇದು ಕಳ್ಳತನ. ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಫೀಲ್ when you found your money missing? ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸಿತು ನಿನ್ನ ದುಡ್ಡು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ? ಆಸ್ಕ್ ಕಮಲ. ಕಮಲ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ದುಡ್ಡು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು? ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಅಂಡ್ ಆಂಗ್ರಿ, ರಿಪ್ಲೈಡ್ ಚಿನ್ನ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಮತ್ತು ಕೋಪ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಚಿನ್ನ ಹೇಳಿದ. ದ ಫ್ರೂಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಲ್ ದ ಸೇಮ್ when he comes to know the mistake. ಫ್ರೂಟ್ ಸೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಹಣ್ಣು ಮಾರುವವನಿಗೂ ಅದೇ ತರ ಆಗುತ್ತದೆ, ನಿನ್ನ ತರವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾದಾಗ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತದೆ.
Now, be a good boy, said Kamala gently. ಅವಳು ಕಮಲಾಳು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗನಾಗುವಂತೆ ಹೇಳಿದಳು. ಚಿನ್ನ ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ಹೀಸ್ ಮದರ್ ಥಾಟ್ಫುಲಿ. ಅವನು ಅವರ ತಾಯಿಯನ್ನು ಯೋಚನಾ ಭರಿತವಾಗಿ ನೋಡಿದ. He ran back to the fruit seller to return the extra money. ಅವನು ಮರಳಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಅಂಗಡಿಯವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹಣವನ್ನ ಮರಳಿ ಕೊಟ್ಟ. The fruit seller was very happy. ಅಂಗಡಿಯವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. You are an honest boy. ನೀನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹುಡುಗ. He praised him. ಅವನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ. ಅಂಗಡಿಯವನು, ಹಣ್ಣು ಮಾರುವವನು ಚಿನ್ನನನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ. ಚಿನ್ನ ran back to his mother. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅವರ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿಗೆ ಮರಳಿ ಓಡಿ ಬಂದ. Kamala felt pleased with Chinna honesty and took him to Chacha's shop to buy the tinkling bells. ಕಮಲಾಳಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನ ಕಂಡು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಅವನನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಗಂಟೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಚಾಚಾಸ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದರು. ಚಾಚಾ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಹಿಸ್ ಶಾಪ್. ಚಾಚಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯನ್ನ ಮುಚ್ಚುವ ಸಮಯವಾಗಿತ್ತು. ವೇಟ್, ಕಾಲ್ ಚಿನ್ನ. ಮುಚ್ಚಬೇಡಿ, ತಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಡೂ ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬೆಲ್ಸ್? ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಗಂಟೆಗಳಿವೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಎಸ್ ಐ ಡೂ, ಸೇಡ್ ಚಾಚಾ. ಹೌದು, ಇವೆ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹೇಳಿದ. ಚಿನ್ನ paid him 10 rupees and they both happily walked home. ಚಿನ್ನ paid him 10 rupees and they both happily walked home. ಚಿನ್ನ ಅವರಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟ, ಅವರು ಗಂಟೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಗ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರು. The bells were tinkling in Chinna's pocket. ಆ ಗಂಟೆಗಳು ಸಪ್ಪಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಚಿನ್ನನ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಸಪ್ಪಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. Hearing the sound of bells, ಆ ಗಂಟೆಯ ಸಪ್ಪಳವನ್ನ ಕೇಳಿ Chinna's pocket Tara came running out. ಈ ಸಪ್ಪಳವನ್ನ ಕೇಳಿ ಚಿನ್ನನ ಆಡು ಮರಿ ತಾರಾ ಓಡಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿತು. ಚಿನ್ನ happily tied the tinkling bell around Tara's neck. ಚಿನ್ನನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆ ಆಡು ಮರಿಗೆ ಗಂಟೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ. ಆಡು ಮರಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಗಂಟೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ. ನೋಡಿ, ಆಡು ಮರಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಗಂಟೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗೈತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ us think, answer the following. ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ. Why was Chinna upset? He lost his money because he missed his money. He missed his money. Yesterday, his Dadaji was given. How did Kamala help Chinna feel better? ಕಮಲಾಳು ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಮಾಡಿದಳು? She told Chinna, stop crying. Stop crying. I will give you money. I will give you money to buy bells. ನಾನು ನಿನಗೆ ಗಂಟೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು.
ಯಾರು? ಕಮಲಾ ಅವರು. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಡೂ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್? ಗೇವ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮನಿ. ಗೇವ್ extra 10 rupees. Extra 10 rupees. By mistake ಲಿಂತ 10 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ 10 rupees. 10 rupees. How did Chinna manage to buy the bell from Chacha in the end? How did Chinna manage to buy the bell from Chacha in the end? ಅವನು ಹೇಗೆ ಗಂಟೆಗಳನ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ? Chacha closing his shop, closing his shop, but Chinna stopped. Chinna stopped and asked to give him bell. ಅವನು ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದ, ಆದ್ರೆ ಇವನು ಚಿನ್ನ ಆ ಬೆಲ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡಿ. ರೈಟ್ T for true or F for false. Chinna wanted to buy the bell to attach them to his bicycle. This is wrong. Right answer ಏನು? Chinna wanted to buy the bell to tie to kid neck. Kid means Tara's neck. ಎರಡನೇದು, Chinna's mother Kamala comforted him when he came home feeling sad. Chinna's mother Kamala comforted This is true. ಹೌದು, ಸಾಂತ್ವನವನ್ನ ಹೇಳಿದರು. The fruit seller gave Chinna 20 rupees extra as a change. False. 10 rupees extra ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು. The fruit seller gave Chinna 10 rupees extra as a change. Chinna decided to keep extra money and bought chocolate with it. No. Chinna returned extra money. ಇದು ತಪ್ಪು. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲವ, ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಓಡಿ ಹೋದ, ಅವರಮ್ಮ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. The fruit seller was unhappy when Chinna returned the extra money. This is false. The fruit seller was very happy for his honesty. Chinna's honesty. Think and discuss. Why do you think Chinna decided to return the money instead of keeping it? His mother told. His mother told that way. ಅವರ ತಾಯಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರು. Think of time when you find something that didn't belong to you. What did you do? How did it make you feel? ನಿನ್ನದಲ್ಲದ ದುಡ್ಡು ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ನೀನು ಏನು ಮಾಡುವೆ? ಒಂದು ಜೋಕು. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ
ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ 5 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ತು. 5 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದ್ 5 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ತ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಸಿಕ್ತು. ಅಲ್ಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಹುಡ್ಕಾಕ. ಇವನು ಎತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದ, ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕೈತಿ, ಎತ್ಕೋಬೇಕು, ನೆಲದೊಳಗೆ ಐತಿ, ಎತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡನ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾರು ಅದನ್ನ ಹುಡ್ಕಾಕ್ ಕುಂತಾರ ಅಂತ ಇವಂಗ್ ಗೊತ್ತಾತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ. ಕಾ ಕಾಲ್ ಇತ್ಕೊಂಡ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ. ಅವ್ರು ಹಂಗ ಹುಡುಕಿ 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 ಮನೆ ಕಡೆ ಓಡೋದ್ರು. ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು, ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು. ಇವನು ಶಾಲೆಗೆ ತಡವಾಗಿ ಬಂದ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕಪ್ಪ ತಡ ಆಯ್ತು? ದುಡ್ಡು ಕಳೆದಿತ್ತು. ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ತು. ಮತ್ತ ಲೇಟ್ ಯಾಕಾತು? ಸಿಕ್ಕ್ರ ಬೇಗ ಬರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅವ್ರೆಲ್ಲಾ ಹೋಗುದು ಲೇಟ್ ಆತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದೆ ಅಂತಂದಿವ. ಯಾರು ಹೋಗುದ್ ಲೇಟ್ ಆತ್ಪ? ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಂಡವ್ರು ಹೋಗುದ್ ಲೇಟ್ ಆತು ಅಂತಂದಿವ. ಅಂದ್ರ ಈ ತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ತರ ನಡೀತಿರ್ತೈತಿ. ಯಾರದಾರ ಸಿಗುತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಟ್ಟ. ಹಂಗಾಯ್ತು ಜೋಕ್, ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಅವ್ರ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. Find the given word: calm, honesty, love, respect, courage, loyal, truth, fair, kind, peace. Calm ನೋಡ್ರಿ, calm ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತ? ಇಲ್ಲ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ, calm. calm ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಹಾನೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲ ಐತಿ, ಹಾನೆಸ್ಟ್. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ. ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲವ್. ಲವ್. ಲವ್, LOVE. ಲಾಯಲ್ ಐತಿ. ಲಾಯಲ್ ಐತಾ ಇಲ್ಲೇ? ಲವ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಕರೇಜ್, ಲಾಯಲ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಐತಿ ಲಾಯಲ್. ಲಾಯಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲವ್ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಲಾಯಲ್, ಲವ್. ಇದು ಲವ್. ಏನೇನಾಯ್ತು? ಕಾಮ್, ಹಾನೆಸ್ಟ್, ಲವ್, ಲಾಯಲ್ ಆಯ್ತು. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಇದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಕರೇಜ್, ಟ್ರೂತ್, ಫೇರ್, ಕೈಂಡ್, ಪೀಸ್. ಈ ತರ ಹುಡುಕ್ತೀರಾ? ಹುಡುಕಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ರೀಡ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಚಿನ್ನ, ಚಾರು, ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ದೇ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಗ್ರೇಡ್ 4. ಅವರು 4ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನ ಇಸ್ ಟಾಲ್, ಚಾರು ಇಸ್ ಟಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ಚಿನ್ನ. ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಈಸ್
the tallest person in the group. Taller, tallest, est er ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. I am taller than my brother. Fill in the blank using the correct comparison ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, January is the coldest month of the year. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತಾ, coldest month of the year ಅಂತ ಬರುತ್ತಾ. An ant is smaller than an elephant. My sister is smarter than me. Jaya was the fastest person in the race. Fastest person in the race. Circle the word in each sentence. Chacha showed him some beautiful tinkling bell. ಇದಕ್ಕ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗೆ ugly. The fruit seller so happy that he gave Chinna 10 rupees as a reward. Reward, punishment. Reward ಅವನಿಗೆ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಕೊಡೋದು, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಂಡ. I will give you money to buy the bells. ಕೊಳ್ಳಲು, ಪರ್ಚೇಸ್. ಸೆಲ್, ಮಾರಲು. ಬೈ, ಸೆಲ್, ಕೊಳ್ಳು, ಮಾರು. Can I buy chocolate with the money? Whispered Chinna. Murmured ಆಗುತ್ತದ. ಮರ್ಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊಣಗು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೌಟ್. ಶೌಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಶೌಟೆಡ್. ಶೌಟ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂಥರ ನಾವು ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಶೌಟೆಡ್ ಆರ್ ಎಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಪೀಕ್. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ರೇಮ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್. He has smiling face. My friend has smiling face. ಈ ತರ. My friend has smiling face. Smiling face. I made mistake. ಈ ತರ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ. My father was honest person. My father is honest person. ಹಿಂಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ, ಮಾಡ್ರಿ. ಡ್ರಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಂಬಲ್. National symbol like national flag, national bird, national animal ಇವನ್ನ ತೆಗೀರಿ. ಅದರ ಕುರಿತು 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ. ಸರಿನಾ? ಇದಿಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಫನ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಐತಿ. ಇದು ಈಸಿ ಐತಿ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಇದನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ಬಿ ಸೇಫ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೈತಿ. ಇನ್ನು ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಡೆಯಲು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.